നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറി എല്ലാം ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ വല്ലാണ്ട് ആകർഷിച്ചു. പുള്ളി നമ്മുടെ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി സാറിനെയും അതുപോലെ രാജേഷ് മാധവനെയും എല്ലാം കാരിക്കേച്ചർ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും പുള്ളിയുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിഞ്ഞാലോ? എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് തന്നെ വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഐ തിങ്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. My name is Girish Gopi Warrior. So I was just experimenting whether this thing will has an audience or not. So before that I was working for a media firm. I was working there as a team lead, and I thought I have to do something better with my life because things were getting a bit boring, and something was in my mind ki let's do something which you feel like. See, everyone is wasting their life, but you should be able to waste your life on your own terms. So I wanted to waste my life on my own terms. Your conditions. Yeah, my own conditions. I know I'm wasting my life, but this is how I want to waste it. See, the thing is birth and death. Everyone will die one day. So this is a short story which you are living. In that short story, I don't want to have someone else in there directing me what I should be doing with my life. So I have gotten this gift, life. So I want to enjoy it to the max. Your perspective of life would be changed, I think. Everything changes because some people enter your life and all the concept, everything in that was stored in your mind gets shattered, and you become totally different after that. A totally different version of yourself starts coming out, right? Yeah, exactly. Because every moment you are changing. You shouldn't have prejudiced like ideologies like that. Like, you should be flexible. Like whatever comes to you, you should accept it and just flow. Even Yeah. I think I believe like that. No, if he doesn't plan a day, it will happen. It will happen. Maybe something really wonderful will happen. If we plan everything, Yes. we will be like ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോകണം ഒന്നും നടക്കില്ല. പിന്നെ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ യു വിൽ ബി ലൈക്ക് അയ്യോ എൻ്റെ പ്ലാൻ മാറ്റി നടന്നില്ലല്ലോ. സി ഏറ്റവും വലിയ സർപ്രൈസ് എന്താണെന്നറിയോ? ഇത്രയും നേരം വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ബാംഗ്ലൂർ ഗൈ ഓർ സംതിങ്. ഇനി ശരിക്കും നാട് എവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കിയാലോ? പാലക്കാട് നാട്. അപ്പോൾ പാലക്കാടാണ്. ഞാൻ പാലക്കാട്. ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ഓക്കെ. I was brought up for like 5 years in Delhi. So my father was in CRPF. So I've been like I got an. Okay. So you were I was also like roaming with him only. Yeah. I was. My father did a good thing by helping me, like taking me with him, so that I could explore other cultures also. So it helped me a lot. If I talk in Hindi, no, you may not be like. There is no slang problem because from childhood I was there. So this. There is no language barrier. No language barrier. It's really comes. So I think our people would like to hear you in Malayalam. മലയാളം. Yeah. മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. പിന്നെന്താ? എങ്ങനെയാണ് ഗിരി ശരിക്കും ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വര എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആർട്ടിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? വര has been a part of my life since my childhood. മലയാളം. വര എന്താ പറയുക, This is the real task, right? ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ലൈക്ക് എന്തും എനിക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, അതായത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ലാംഗ്വേജ് മാതിരിയായിരുന്നു എനിക്ക് വരയ്ക്കൽ. അപ്പോൾ ഇനി ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഐ ഷുഡ് സേ ദിസ് ഓർ നോട്ട്, ബട്ട് ഒരു വിഷ്വൽ മെമ്മറി ഉള്ള പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തും ഇരുന്ന് 10 പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ 2 1 2 2 3 അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ട് ഒരു ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ. എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഐ ഹാഡ് എ ബുക്ക്. സോ ആ ബുക്കിൽ ബിഫോർ ദ ഡേ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ, ഇപ്പോൾ സയൻസിൻ്റെ എക്സാം ആണെങ്കിൽ ഐ ഹാഡ് ടു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ഐ യൂസ് ടു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബൈ ഹാർട്ടിങ് സം കോൺസെപ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെ E=mc², അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓർ വാട്ട് എവർ. എവറിത്തിങ് ഹാഡ് എ ഡ്രോയിങ് വിച്ച് യൂസ് ടു കണക്ട് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ യൂസ് ടു ഗ്രാസ്പ് faster. Okay. And there is one more technique also, and other music. Okay. Music, if you put a description in a tune, Okay. ആ ട്യൂണിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈ ഹാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ രീതിയാണ് പറയുന്നത്. അതിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു പാട്ടായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. Okay.
മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്ലോകമാണെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമല്ലോ, കുറേ പാട്ടുകളായിട്ട് അവർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓം ഭൂഭുവത്സ്വ. ഇത് എനിക്കറിയില്ല ഏത് ലാംഗ്വേജ്, ബട്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ട്യൂൺ, we are able to remember it. It's a tough ആണ് വേർഡ്സ്. ഓം ഭൂഭുവത്സ്വ. ഇറ്റ്സ് റിയലി ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരാൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ടഫ്. നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം കേട്ടോണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം. ഓം ഭൂഭുവത്സ്വ തത്സവിതർവനീയം ധീമഹി യോ യോ നഃ പ്രചോദയാ. Since that is in a tune, we are like able to sing it without even understanding what it is, right? So അങ്ങനെ ഈ ഒരു സെയിം സംഭവം ഇഫ് യു ആർ പുട്ടിങ് ഇൻ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ്, എന്താ പറയുക, കുറേ പീരിയോഡിക് ടേബിൾസ് ഒക്കെ കുറേ ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ നമ്മളൊരു ട്യൂണിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ഈ ഒരു പോർട്രേറ്റുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ചേഞ്ച്? ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വരയ്ക്കുമായിരുന്നു, വര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മൾ നോർമലി ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെയല്ല ശരിക്കും ഒരു ഫേസ് പോർട്രേറ്റ്സ് വരയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്? എനിക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേണിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഒരു ജോലി ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഐ വോണ്ട് ടു ബ്രേക്ക് ദാറ്റ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഐ വെൻറ്റ് ടു ബാംഗ്ലൂർ ടു ട്രൈ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പുതിയ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ പാനിപൂരി പീപ്പിൾ ആർ സെല്ലിങ്. സോ ഐ തോട്ട് ഐ സെൽ പാനിപൂരി. ഐ വാസ് വാക്കിംഗ് അറൗണ്ട് വൺ സ്ട്രീറ്റ്. ദർ വാസ് വൺ ഭയങ്കര ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ, ഹി വാസ് സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ്. ഐ തോട്ട് ഇതും ഒരു നല്ലൊരു സംഭവമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ, പാനിപൂരി കുറച്ച് നേരത്തിന് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കാം, ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡ്രോയിങ്. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രാക്ടീസിങ്. എനിക്ക് ആദ്യം യു ഷുഡ് നോ വെദർ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ബേറ്റ ഫേസിൽ ഐ യൂസ് ടു ഗോ ടു പാർക്ക് ആൻഡ് റാൻഡംലി ഐ യൂസ് ടു ഇൻവൈറ്റ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് എന്നാൽ ഞാൻ വരയ്ക്കട്ടെ ചോദിച്ചിട്ട് അവർ വരയ്ക്കും. കുറേ വരയ്ക്കും. ഒരു 2 months ഞാൻ ട്രെയിനിങ് മാതിരിയായിരുന്നു. ഇരുന്ന് വരച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നിർത്താണ്ട് വരയ്ക്കാം. Then after that I got expelled from that park, and they that park like അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു റിയലി ട്രൈ ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഐ ബോട്ട് ദിസ് ഈസൽ. ഇതിനെ ഈസൽ എന്നാണ് പറയുക, ഈ സ്റ്റാൻഡ്. ദെൻ ഐ ഗോട്ട് ദിസ്. അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിച്ചു. ഇതൊക്കെ പിന്നെ വന്ന ചേഞ്ചസാണ്. യു വിൽ നോട്ട് സീ ദീസ് തിങ്സ് വിത്ത് എനി അതർ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫോമാറ്റാണ്. ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പെന്നും ഒക്കെ അറ്റാച്ച്ഡാണ്. യു ക്യാൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളൊരു പാഷൻ്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. സോ വാട്ട് ആർ ദ ചാലഞ്ചസ് യു ഹാവ് ഫേസ്ഡ്? ചാലഞ്ചസ് സിൻസ് ദ ഡേ ഐ ക്വിറ്റ് മൈ ജോബ് എവറിത്തിങ് ഹാസ് ബീൻ വെരി ഗുഡ്. ബിക്കോസ് അന്ന് മൈൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആയതാണ്. മൈൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ യു ഹാവ് ടു കൺവിൻസ് ഈസ് യു, നോട്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, നോട്ട് യുവർ പാരൻസ്, നോട്ട് യുവർ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ, ആരുമല്ല. നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനെ നിങ്ങൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗോ. നിങ്ങൾ ആരുടെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പോകില്ല. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ റിയലൈസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്. ഇഫ് യു വെദർ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഔട്ട് ഓർ നോട്ട്, ദാറ്റ് സെക്കൻഡറി, ബട്ട് യു ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്. ഫാമിലിയുടെ പാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? മൈ പാരൻസ് ഹാവ് ബീൻ വെരി സപ്പോർട്ടീവ് സിൻസ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദേ ഹാവ് ബീൻ വെരി സപ്പോർട്ടീവ്. ഞാൻ ആദ്യം ഐ ഡിഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫിസിക്സ്. സോ ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും പഠിച്ചെല്ലാം ഈ വരയിലൂടെ തന്നെയായിരുന്നോ? യെസ് എല്ലാം ഇതായിരുന്നു. ഞാൻ എക്സാംസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരയും പാട്ടും രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ട് ഐ ക്ലിയർഡ് ഓൾ ദ എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗെല്ലാം പഠിച്ച് ആകെ പൊട്ടിപ്പാളീസായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഈ സാധനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നാണ് ഗിരി പറയുന്നത്. ഫോർ എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി കണക്ട് ടു ഗിരി. Yeah, sure, you can directly connect. I'll show you, I'll tell you the tricks also. Many of the tricks which works. വരയ്ക്കാനും പഠിക്കാനും വരയ്ക്കാം. അതെ correct, absolutely. In next 5 years, where you see yourself? I don't want to see that. എനിക്കത് like I don't want to set any goal. I just know the path അതിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ. എനിക്ക് ഈ വർഷം I want to explore India. എവിടെയൊക്കെ ഫെസ്റ്റിവൽ I really don't like the concept of ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുക, അവിടെ പോയിരിക്കുക, അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷേ if there is a purpose, IFFK is a purpose for me. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ there is something which is like exciting me to be here. ഇവിടെ കുറേ ഇത്ര like so much of things are happening here, so many, I'm talking to you, I'm meeting a lot of great people. So that is a purpose for me. So that's why I came here. So I'm enjoying it. സിനിമകൾ കാണാറുണ്ടോ? ഇഷ്ടംപോലെ. All the best wishes and I hope for the best one.